ईश्वर पवित्र नाम आपण समस्त को मोर नमस्कार और आज शिक्षा मध्य को आपण मान प्रत्येक को स्वागत जनाए। प्रिय श्रोता माने आज टॉपिक हेउची स्वामी और स्त्री झगड़ा कहीं हुअंती। जानतु स्वामी और स्त्री झगड़ा कहीं हुअंती। एई शीर्षक एक गुरुत्वपूर्ण शीर्षक अटे। आ स्वामी और स्त्री झगड़ा प्रायतः हुए। स्वामी और स्त्री अशांति प्रायतः हुअंती। तो वास्तव में आज एक ध्यानर सहित गुरुत्वर सहित एक चिंताशील होई आमाने ए विषय को शिखिबा। सतरे स्वामी और स्त्री झगड़ा कहीं हुअंती, ताहार कारण गुड़िक कौन अटे, केहू केहू विषय पाई से माने झगड़ा हुअंती, सेमानकर झगड़ा हेबार मूल विषय कौन, या अन्य कहा झगड़ा विषय माने कथबार्ता होनु शिखिबा के जाऊनु। स्वामी और स्त्री झगड़ार कारण गुड़िक कौन बा कहीं से माने झगड़ा हुअंती से विषय शिखिबा जाऊछु। यह अति गुरुत्वपूर्ण अटे। स्वामी और स्त्री प्रथम जानिबा स्वामी आउ स्त्री किए। आमाने पवित्र धर्मशास्त्र गत दिन गुड़िक शिखिलु स्त्री होउछंती स्वामीर अस्थिर अस्थि व मांसर मांस। आने शिखिलु स्वामी स्त्री जो संपर्क अद्वितीय संपर्क अटे। स्वामी स्त्री संपर्क को आउ कौन सी संपर्क सहित तुलना करा जाई पारिबो नाही, बा स्वामी और स्त्री संपर्क को कौन सी संपर्क पाई नष्ट करा जाई पारिबो नाही। यह ईश्वरंकर आदेश अटे। तो प्रथम यह माने ज्ञात हेबा जे प्रकृत रे स्वामी और स्त्री ईश्वरंकर वाक्य अनुसार से माने स्वामी और स्त्री हेइछंती के नाही। आमने मध्य शिखिलु गत दिन गुड़िक स्वामी और स्त्री संपर्क कि प्रकार संपर्क, मस्तक और शरीर संपर्क जो संपर्क बा मस्तक आउ शरीर सहित जो संपर्कटा रही केहू प्रकार संपर्क, से ही प्रकार संपर्क होची स्वामी और स्त्री संपर्क। मध्य आमने शिखिलु मस्तक को जदि शरीर रु अलगा करा जिवो ताहले मस्तक भी नष्ट हो जिवो आउ शरीर भी नष्ट हो जिवो। आउ स्वामी और स्त्री संपर्क होची एही परि संपर्क। जणे आउ जनक बिना बंची पारिबे नाही, जणे आउ जनक बिना रही पारिबे नाही। यह होची स्वामी स्त्री संपर्क। एपरि संपर्क रहु बोली ईश्वरंकर वाक्य आमान को शिक्षा दिए। तो एपरि संपर्क से माने स्थापन करी से संपर्क को बजे से माने रखिबा दरकार। हेले एते बड़ संपर्क, एते निबिड़ संपर्क, एते अद्वितीय संपर्क मध्यरे काहीकि अशांति प्रवेश करे, ताहार कारण कौन? प्रथम कारण हे पारे शैतान प्रथम परिवार, सृष्टिर प्रथम परिवार को ही शैतान विशृंखलित करने को लगिला। ताहा कौन केमिति? परमेश्वर जो कथा कही आज्ञा देइथिले ताहा आदम ठीक भावरे सुनिथिले और ठीक भावरे बुझिथिले और ठीक भावरे मानिथिले, किंतु परमेश्वर को कथा को हवा ठीक भावरे सुनि नथिला, ठीक समय ठीक भावरे बुझी नथिला, आउ ठीक भावरे मध्य व्यवहार करि नथिला। कौन से आज्ञा? परमेश्वर कहिथिले उद्यान समस्त वृक्षर फल तुमने स्वच्छंदरे भोजन करिपार, किंतु उद्यान मध्यस्थित वृक्षर फल तुमने खाइब नहीं। आउ जो दिन खाइब
ସେଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଉ ମଣିଷକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ଓ ପୃଥିବୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଣିଷକୁ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ବା ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ହବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣି ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣି ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୈତାନ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲା, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କଥାରେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ପରସ୍ପର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ। ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ପରସ୍ପର କଥା କଥାରେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ତାହା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ। ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅବା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲା ଯେ ତୁମେ ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ଆଉ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବ ବୋଲି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହିଁ ତ ଥିଲେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭେଦ ତୁମେ ଜାଣିବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କଥାରେ ହବା ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣି ନଥିଲା, ଠିକ୍ ସେ ବୁଝି ନଥିଲା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ହିତୋପଦେଶ 18 ପର୍ବର 13 ପଦଟି ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ ତାହା ମାନେ ଭଲସେ ଶୁଣିବା। ଯେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତର କରେ, ତାହା ତାହାର ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଲଜ୍ଜା। ଯେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତର କରେ। ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି, ପଚାରିବାର ଅଛି। ବା ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ତାହା ଭଲସେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲସେ ବୁଝିବା ବି ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ଆସିଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝି ନଥିବାରୁ ହବା ପାପରେ ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନ ବୁଝିବାରୁ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ, ହବା ଶୈତାନ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲା ନାହିଁ। ସେ କଥାକୁ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତା ବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଆମେ ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ମରିବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? କାହିଁକି ନା ଆଉ ଜଣେ ମୋତେ କହୁଛି ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ।
এই କଥାକୁ ନେଇ ହବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ତାକୁ ଏପରି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲା, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥାକୁ ଭଲସେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହିତୋପଦେଶ 18 ପର୍ବର 13 ପଦ କୁହେ ଯେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତର କରେ ତାହା ତାହାର ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଲଜ୍ଜା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପଦଟାକୁ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଯେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତର କରେ। ଆରେ ସେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଶୁଣି ନାହିଁ, ଯେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତର କରେ, ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ? ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଆମମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ବାକି ବିଷୟ ସବୁ ଆମମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବିଦେଉ, ନା ଏହା ସେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଗତୁରା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। ତାହା ସେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଉ। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ତାହା ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଲାଗେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜା ଆସେ, ଆମେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିବା ବଦଳେ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ବିପରୀତ କଥା କହିଥାଉ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଏ କଥାଟି ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧା କଥା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହେ ମୁଁ ତାହା କହୁନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ। ପୁନର୍ବାର ନିଜର କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କଥାକୁ ବୁଲେଇ କଥା କୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଅନେକ ଭୁଲକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଅଧା କଥାକୁ ଶୁଣି ଅନ୍ଦାଜା ଲଗେଇକି କହେ, ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏହା କହୁନାହାନ୍ତି, ତାହା କହୁଥିବେ ବୋଲିକି ସେ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ଦାଜା କରି ଉତ୍ତର ଦିଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନ ଶୁଣିକି। ସେତେବେଳେ ସେ କଥାଟି ଯଦି ତାହା ନଥାଏ ଆଉ ତାହା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ତୁମେ କେମିତି ଏମିତି ବୁଝିଲ, ଯେତେବେଳେ କହେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ମାନିବା ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ନିଜର କଥା ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମମାନେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିବା ବଦଳରେ ଆମମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ଇଗୋ, ତାହା ମଣିଷର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଅପମାନ କରାଏ ତାକୁ, ଆଉ ପୁଣି ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହ କରେ, ଉତ୍ସାହ ଦିଏ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ଆଉ ପରସ୍ପର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା। ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଉତ୍ତର କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଆମମାନେ ମାନିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାଉ କି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଉ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ଆମମାନେ ମାନିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ କିଏ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନେ ନାହିଁ,
ତାହା ଆସୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ। ଓ ଭୁଲ ମାନିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭୁଲ ନ ମାନିଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣିବା, ଶିଖିବା। ହିତୋପଦେଶ ତାର 14 ପର୍ବର 16 ପଦ କୁହେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭୟ କରେ ଓ ମନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଦାମ୍ଭିକ ଭାବ ବହି ଦୁଃସାହସୀ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିବା ବା ଭୁଲ ହେଲେ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଏହା ଦୁର୍ବଳ ଲୋକର କାମ ବୋଲି ଅନେକେ ଭାବନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଏ କଥାଟି ମୁଁ କହୁଛି, ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିବା ଦୁର୍ବଳ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ ବା ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ହିଁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ରଖୁଛି, ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭୟ କରେ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କ'ଣ ଭୟ କରେ? ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରିବେ ଆଉ ଭୁଲ ଯଦି ସେ ନ ମାନିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଭୁଲ କ୍ଷତି ହିଁ ଆଣିବ। এই କଥା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବିବେଚନା କରି, ବିଚାର କରି ଜାଣେ, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିଯାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନେ, ମୂର୍ଖ ନିଜର ଭୁଲକୁ କେବେ ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୟ କରିବେ ସେ ଭୁଲର ପରିଣାମ, କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଭୁଲ ମାନିବା ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ବୋଲି ଅନେକେ ଭାବନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ, ଆଉ ଏହି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱାମୀ ମାନିବାଟା ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବ, ନଷ୍ଟ କରିବ, ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭୟ କରେ ଆଉ ମନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭୟ କରେ ଓ ମନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଯଦି ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିଲେ, ସେ ମନ୍ଦଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେ ଅଗଣିତ ଭୁଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ। ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଯଦି ଭୁଲ ହେଉଛି, ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତାହା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ତାହା ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇଛି? ମାତ୍ର ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଯେ ମୂର୍ଖ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦାମ୍ଭିକ ଭାବ ବହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ମୂର୍ଖ, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ଭୁଲ ହଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ
ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଭୁଲ ଯଦି ହେଇଯାଏ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭୁଲ କରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସାମ୍ନାରେ, ଯଦି ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିବା ଯଦି ସେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାହାପରି ମୂର୍ଖ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାର ନିଜର ମୂର୍ଖାମି ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସେ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଭୁଲକୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ଯଦି ହେଇଯାଏ, ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଭୁଲ ମାନିବା ଏକ ଖରାପ ବିଷୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏକ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ଭାବନ୍ତୁ। ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ମାନିବା ହେଉଛି ସେ ଦିନଠୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ସେ ଭୁଲ ଯଦି ଢାଙ୍କିବେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଭୁଲ ଅନେକ ଭୁଲକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛିନଛତ୍ର କରିବ। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ପରସ୍ପରର ଭୁଲ ଧରି ପରସ୍ପର କଥା କଟେଇ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ରହି ବୋଲି କେବେ ବି ନାହିଁ। ତ ମୂର୍ଖ କ'ଣ କରେ? ଦାମ୍ଭିକ ଭାବ ବହେ। ସେ କ'ଣ କରେ? ମୁଁ ମାନିବିନି। ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନିଜର ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିବନି। ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦାମ୍ଭିକ ଭାବ ବହେ। କିଏ? ମୂର୍ଖ ଦାମ୍ଭିକ ଭାବ ବହେ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଦୁଃସାହସୀ ହୁଏ। ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ ହୁଏ। ଯଦିଓ ତାର ବିବେକ କୁହେ ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଭୁଲ କରିଛି, ବା ଆଉ କେହି ବି କୁହନ୍ତି ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ ମାନିଯା, ସେ ଭୁଲ ତୋ ପରିବାରକୁ ତୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ମୂର୍ଖ। ସେ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁନି ତାର ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ତା ପରିବାରକୁ କ'ଣ କରିବ। ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେ ବୁଝିପାରୁନି ତାର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ତା ପରିବାରକୁ କ'ଣ କରିବ, ତାହା ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ତାହା ସେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖିପାରେ ଏଇ ମୋର ଭୁଲ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ, ବିନଷ୍ଟର କାରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିଯାଏ। ଆଜି ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଝଗଡ଼ାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ମିଳନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକତଃ ଅଶାନ୍ତି ହେବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖୋଜନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ନା ଶୈତାନର ଯୋଜନା? ଆସନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଶିଖିବା। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12 ପର୍ବର 25 ପଦ କ'ଣ କୁହେ? ମାଥ୍ୟୁ 12 ପର୍ବର 25 ପଦ କ'ଣ କୁହେ? ଆସନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବା ଓ ଶିଖିବା। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ମନର ଚିନ୍ତା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତାହା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଯଦି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲା, ତାହେଲେ ତାହା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ତାହା ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ପୁଣି ଯେକୌଣସି ନଗର କିମ୍ବା ଗୃହ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ନଗର କିମ୍ବା ଗୃହ ମାନେ ଘର ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ନଗର
ବା କୌଣସି ଗୃହ ବା କୌଣସି ପରିବାର ଯଦି ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୃହ ଚାରି କାନ୍ଥରେ ବନା ଯାଇଥିବା ଘର ନୁହେଁ। ଗୃହ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିବା ଗୃହ। ଦୁଇଟି ହୃଦୟ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଦି ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମିଶିଲେ ଏକ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗୃହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ହୃଦୟ ମିଶିଲେ ଯେ ମିଳନ ହୁଏ ତାହାକୁ ହିଁ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ହିଁ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୃହ ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରେମକୁ ହିଁ ଗୃହ କୁହାଯାଏ। ଗୃହ କହିଲେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ନୁହେଁ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହା ଗୃହ ନୁହେଁ। ଦୁଇଟି ହୃଦୟ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ସାବଧାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଟଳିବ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ଟଳିବ ନାହିଁ। ସେହି ଅଟଳ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସାବଧାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରୋଧରେ ଉଠିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବର୍ବାଦ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଏ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ତାହା ଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଈଶ୍ୱର ଗୃହର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ କାହା ଦେଇ ଯଦି ପରିବାରଟି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। এই କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିବେଚନା କରିକି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ତ ଆଜି ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ କରେ ନା ଭୟ କରେ, ବାରେ ଏ ଯଦି ବିଷୟ ମୋ ପରିବାର ନଷ୍ଟ କାରଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟା ଛାଡ଼ିବି, ସେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ହଉ କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ସେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ କ'ଣ କରିବ? ଦାମ୍ଭିକ ଭାବ ବହିବ ଆଉ ଦୁଃସାହସୀ ହେବ, ସେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଥର ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମୂର୍ଖ ବାଲୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପଥର ଉପରେ ଗଭୀର କରି ନିଅ ଖୋଳିଲେ, ତାପରେ ଘରଟି ବନେଇଲେ, ଆଉ ଧକ୍କା ଆସିଲା, ସୁଅ ଆସିଲା, ବତାସ ବହିଲା, ଆଉ ସେ ଗୃହ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ବାଲୁକା ଉପରେ ବା ବାଲି ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଲା, ପବନ ଆସିଲା, ବର୍ଷା ହେଲା, ଧକ୍କା ହେଲା, ତାହାର ବିନାଶ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ମୂର୍ଖ ପରି ନ ବନ୍ଧୁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରି ବନ୍ଧୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଗୃହ ଗୁନ୍ଥଇ, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନୀ ତାହା ସହସ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ
ଆପଣା ଗୃହ ଗୁନ୍ଥଇ ମାତ୍ର ମୂର୍ଖ ଆପଣା ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନିଜର ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପୁଣି କ'ଣ କୁହେ, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଗାଲାତ୍ୟ ତାର 5 ପର୍ବର 15 ପଦ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରାସ କର, ତେବେ ସାବଧାନ, ଯେପରି ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରାସ କର, ତେବେ ସାବଧାନ, ଯେପରି ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତାର ବିପରୀତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ କହିଲେ ତାର ବିପରୀତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଥା କଟାକଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି। କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି? ରକ୍ତାକ୍ତ ଆସିଥାଏ, ରକ୍ତ ବହିଯାଏ। ରକ୍ତ ବହିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ କି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ପ୍ରକୃତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଜ୍ଞାନୀର ସହିତ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହିତ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନି ଦେଇ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ନା ପରସ୍ପର। ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେବ? ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେବ? ପରିଣାମଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା। ଯେ ପରିଣାମଟାକୁ ଚିନ୍ତା করে ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପଛକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ, ଯେପରି ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅ। ଯଦି ସେପରି ହିଁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଥିବେ ତ ଦୂର ନାହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ବିନଷ୍ଟ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହିତ, ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୂର୍ଖ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଏକ ଖରାପ ବିଷୟକୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ନିଜର ଭୁଲ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜ ପରିବାର ଯଦି ଠିକ ରହିବ, ଆଉ ନିଜେ ଯଦି ଠିକ ରହିବେ, ତାହେଲେ ନିଜର ଭୁଲ ଛାଡ଼ିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ଆଜି ଅନେକ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଦାମ୍ଭିକ ଭାବ ବହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ମୂର୍ଖ ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଉଛି, ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଏଇପାରି ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ନା, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଠିକ ରହିବ ତାହା କରିବା। କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କଥା ହେବା ସମୟରେ ପରସ୍ପର କଥାକୁ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ନମ୍ର ଭାବରେ, ଭଲ ମନରେ, ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସ୍ଥିର ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନିଏ। ଗାଲାତ୍ୟ ତାର 5 ପର୍ବର 16 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୋହର ଭାବ ଏହି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରୁ କହିଲେ, ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଆଚରଣ କରୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା। ତେବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ରାଗ ଆସେ, ଏ ଶରୀର ହିଂସା ଆସେ, ଏ ଶରୀର ଘୃଣା ଆସେ। ତାକୁ ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଯଦି ସଂଶୋଧନ କରିବା,
ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଶୋଧିତ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆସୁ ଆମେ ମାନିବା। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ହେଇଛୁ, ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ହେବା କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେବା କଥା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି କରୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା ହେତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ, ମସ୍ତକ ଆଉ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଜଣେ ଜଣେ ରହିପାରିବେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ଆଣିଛି। ଆଜି ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିବେ, ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପୁନର୍ବାର ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ମନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼େ, ମୂର୍ଖ ଛାଡ଼େ ନା। ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ, ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ମାନିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।